Hello. I think we should get started now. Yes, One last confirmation, like you're able to see the screen as well as the audio is clear, right? yes, sir. Okay, okay, thank you. So in previous lecture, we've started with the chapter number 3, that is known as transport layer. Now, can anyone quickly brief me what exactly transport layer does? Anyone? Process to process delivery. Process to process delivery. Can anybody else will explain it more? What do you understand by process to process delivery? Someone from voice side? What is process to process delivery? Come on, boys. सर म्हणजे कसं आपण जर ते एक ऍप्लिकेशन असेल आपल्या जसं क्रोम मध्ये एक आपण एक न्यू टॅब उघडतो. तर त्या वेब 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 टू वेब म्हणजे करेक्ट आपल्याला जे पाहिजे तिथून म्हणजे एंड टू एंड पर्यंत सर. करेक्शन. टॅब हे नवीन पोर्ट असू नाही शकत. ब्राउझर इज वन पोर्ट. हां ऍप्लिकेशन सर एक. Application. Browser is one of the application, and in that browser, tab is just the integral part of the browser. So तिथं काही वेगळं काही गरज नाही. So just a little differentiation, right? So in your machine, in your computer, there could be several applications running, and transport layer ensure that whatever the data that machine has received, it will direct it towards that particular application, that particular port. And that is the reason why every application will have a unique port number, and whenever data comes, the transport layer ensure that the transport layer will take that data, it will carry that data to the respective port, and that is how the communication took place for the transport layer. So we have seen these are the contents, we have already discussed this out. There are 3 contents based on transport layer, and remaining 5 are based on IP layer. And it is basically the nomenclature here is known as TCP/IP. So both these layers work together. Both these layers, like without these 2 layers, you cannot transmit the data. That is how the things work here in inter-network communication. That you need to have internet layer or network layer require for transmission of the data between 2 different networks. Similarly, you need transport layer to send the data to different processes running on one machine. So that way, both the layers are integral part of each other. So both are needed, and that's the reason why name itself is given as TCP/IP. It is not separated out. And how TCP works? So it will have certain port number at the transmitter side and port number at the receiver side. And whenever data flow took place, it will carry both the transmitter port as well as the receiver port's number. And this is what the entire packet look like, in which your IP address will be there, which will ensure that data reaches to a machine, and from that machine, in order to reach it to the port or the process, this port number has been used, which is the responsibility of transport layer. Then this is what the socket address is, and we have started with the first protocol, that is nothing but your UDP protocol. That part we have yesterday finished, I guess. So user datagram protocol we have discussed, which is basically a connectionless and unreliable protocol, but it is definitely a fast protocol. It does not focus on establishing the connection before the transmission of the data took place. हा UDP प्रोटोकॉल मध्ये ज्यावेळेस कम्युनिकेशन करायचं असं ठरवलं जातं आणि UDP प्रोटोकॉल वापरायचं ठरतं, त्यावेळेस कनेक्शन पहिले एक्स्टॅब्लिश होत नाही. ते डायरेक्टली कम्युनिकेशन करायला सुरुवात करतं. डायरेक्ट ते डेटाग्राम्स बनवतं, म्हणजे डेटाचे छोटे छोटे पॅकेट्स बनवले जातात, त्याला आपण डेटाग्राम
म्हणतो, and those datagrams will be assigned certain sequence number, or rather those datagrams along with your sender as well as receiver's port number attached together. Then it will couple with an IP address, or it will couple with an IP protocol, and then it will be thrown in the network. म्हणजे ज्यावेळेस आपण कम्युनिकेशन करायचं ठरवतो UDP वापरून, तर फक्त काय केलं जातं, इंटरनेट प्रोटोकॉल म्हणजे IP चा जो प्रोटोकॉल आहे तो आहे तसा वापरतो, आणि त्याच्याला फक्त आपण जोड देतो पोर्ट नंबर्सची, आणि त्याच्यानंतर एक ऍडिशनल फीचर आपण त्याच्यामध्ये जोडतोय पोर्ट नंबरच्या सोबत, जसा हा झाला सोर्स पोर्ट नंबर, हा झाला डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर. Then we add a total length so that we can distinguish between when the frame has started and when it has finished. So ती सुरुवात आणि एंड करण्यासाठी आपण टोटल लेंथ मोजतो. म्हणजे आता समजा इथून सुरू झालं पोर्ट नंबरचा ऍड्रेस, तर तिथून किती लांब जायचं हे ठरवणार तुमचं लेंथ, टोटल लेंथ. Then followed by checksum. Now checksum is optional, which is very preliminary level error detection mechanism used in UDP. So the working of this checksum is very limited, and most of the times it is kept as optional also. So UDP, main focus of UDP is to transmit the data at a very faster rate and process to process delivery. Rather पहिलं फंक्शन असेल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलिव्हरी, म्हणजे दोन्ही साईडच्या पोर्ट नंबरची आपल्याला माहिती पाहिजे, आणि दुसरं पाहिजे की जस्ट मिनिट, first thing is we need to have a sender's port number and a receiver's port number, so that whatever information come, that will reach to the final process where we want to transmit the data. And it will also add a feature that it will work at a very faster rate. म्हणजे जिथं रिलायबिलिटी किंवा ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा इतकं जास्ती नाहीये. काही सिस्टीम मध्ये आपल्याला डेटा पोचला नाही पोचला तरी इतकं काही टेन्शनचं काम नाही, पण स्पीड ऑफ द नेटवर्क खूप जास्ती पाहिजे. म्हणजे जिथं खूप क्रिटिकल डेटा नसेल आणि स्पीड हे मेन प्रायोरिटी असेल, अशा ठिकाणी वी प्रिफर UDP प्रोटोकॉल. Then it comes with this we have already discussed, source port number, destination port number, and it has two features added, length, total length, and checksum. Now let us go to the next protocol in transport layer, which is very popularly known as TCP protocol, which is basically a connection oriented protocol. So this is completely different than that of UDP. UDP, we call it as completely unreliable. You cannot take any kind of guarantee that using UDP you can transmit the data assuredly. But if you use TCP, there is an assurity that whatever you are transmitting will be checked for error, will be checked for flow control, and it will be maintaining a feedback mechanism by which if any kind of error occur, that also can be detected. So how TDP work? How this TCP work? Now TCP is a connection oriented protocol. It create a virtual connection between two TCPs to send the data. So as I told you in yesterday's example, जसं आपल्याला पहिल्या फ्लोअरवरून ग्राउंड फ्लोअरवरती जर काही पॅकेट्स पाठवायचे असतील तर आपण काय करू शकतो, तर एक त्याच्यामध्ये एक ब्रिज तयार करू शकतो, एक पूल तयार करू शकतो जो टेम्पररी असेल. म्हणजे त्या टोकाला तिथं कुठेतरी बांधायचं, इकडं वरती टोकाला बांधायचं, आणि नंतर ना तुम्हाला थाउजंड्स ऑफ पॅकेट जरी ट्रान्समिट करायचे असतील तरी तुम्ही तो पूल वापरून, मग तो साडीचा असेल ओढणीचा असेल, तो पूल वापरून आपण ते ट्रान्समिशन करू शकतो. अँड वन्स आवर वर्क इज ओव्हर, परत त्या तिथल्या खालच्या वरच्या दोन्हीकडच्या गाठ सोडून आपले आहे तसं घडी करून ठेवू पण शकतो. म्हणजे थोडक्यात काय, हिअर what happened in TCP is it is a connection oriented protocol, and whenever certain requests come for the data transmission, it ensure that a virtual connection between TCPs will be made first. First, a connection will be established. Then for that connection, it will check for the flow as well as error control mechanism, and then your data transmission took place.
So it will take care of all. It will take care that whatever data that you are transmitting, it will be taken proper care. And it is very, very popular protocol which is used, that is TCP IP. Before, we are only here dealing with transport layer protocol, but let me quickly remind you that after this we have to look for IP protocol, that which is an network layer protocol, which is responsible for connection between two, or communication between two inter-network connections. म्हणजे काय, दोन वेगवेगळ्या नेटवर्क मधल्या मशीन मध्ये ज्यावेळेस आपल्याला कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायचं असेल त्यावेळेस आपण नेटवर्क लेअरचा वापर करतो. आणि नेटवर्क लेअर मध्ये सर्वात पॉप्युलर जो प्रोटोकॉल आहे तो आहे आयपी प्रोटोकॉल, दॅट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ज्याचं व्हर्जन 4 सध्या चालू आहे. सो आयपी व्हर्जन 4 आपल्याला शिकायचं पुढच्या याच्यामध्ये. बट देअर ऑल्सो लेट मी टेल यू व्हेरी व्हेरी ऑनेस्टली दॅट आयपी व्हर्जन 4 इज ऑल्सो a unreliable protocol only. That means it is the best effort service delivery method. ज्याच्यामध्ये आपण कनेक्शन एस्टॅब्लिश करत नाही, because it will become very 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 critical to establish the connection at the network layer. कारण तुम्ही व्हर्च्युअली हे इमॅजिन करायचं बघा की आता जसं मला वाटतं स्वप्नीलचा आवाज होता, स्वप्नीलने एक्झाम्पल दिलं की ब्राउझर तुम्ही ओपन केले, मग पहिली टॅब दुसरी टॅब. सो ट्राय टू इमॅजिन दॅट इन अ सिंगल ब्राउझर इफ यू आर युझिंग से 5-6 different tabs, and in each of the tab you have opened a different internet connection or different websites, and all those websites are located at a different the server of those websites are located at the different geographical locations. म्हणजे कुठलं समजा एखादं सर्व्हिस तुम्ही सर्व्हर ऍक्सेस करताय ते समजा महाडीबीटी पोर्टलचं, तर ते त्याचं सर्व्हर जे आहे ते बाबा मुंबईमध्ये आहे. दुसरं तुम्ही कुठलं तरी AICTचा फॉर्म भरताय, त्याचं सर्व्हर कुठलं तरी दिल्लीमध्ये आहे. तिसरं तुम्ही विद्यापीठाचं फीचं फॉर्म, काय एक्झाम फी फॉर्म भरताय, त्याचं सर्व्हर कुठं सोलापूरला आहे. आणि हे सगळं करण्यासाठी गुगल वापरतं, त्याचं सर्व्हर कुठेतरी US मध्ये. And all these systems are running on your single machine, so you cannot demand that network layer of that machine to have established the connection first and then start communication. So इंटरनेट प्रोटोकॉल मध्ये आपण तसं करत नाही. इंटरनेट प्रोटोकॉल मध्ये आपण पहिल्यांदा कनेक्शन एस्टॅब्लिश करून कनेक्शन साठी जात नाही, त्याच्यानंतर ना आपण प्रत्येक ठिकाणी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल अप्लाय करत नाही. म्हणजेच काय, आयपी प्रोटोकॉल जो आहे हा सुद्धा बेस्ट एफर्ट डिलिव्हरी प्रोटोकॉल आहे, म्हणजे तो सुद्धा अनरिलायबल आहेच. मग जर समजा प्रत्येक वेळेस तुम्ही आयपी युडीपी वापरला, युडीपी पण अनरिलायबल आहे आणि आयपी पण अनरिलायबल आहे, म्हणजे जे काही डेटा तुम्ही ट्रान्समिट कराल त्या डेटाची कुठलीही गॅरंटी घेता येणार नाही. पण जर समजा तुम्ही टीसीपी युडीपी टीसीपी हा तुम्ही आयपी सोबत जोडला, त्यातला आयपी अनरिलायबल आहे बट टीसीपी इज रिलायबल, अँड that is where you can have some kind of assurity that my data will reach to the destination, because one of them is working with the connection oriented protocol, which ensures that the mechanism with which the data can be trusted, data can be looked for the error detection and correction accordingly. लक्षात येतं का टीसीपी का इम्पॉर्टंट आहे, किंवा टीसीपी आणि आयपी एकत्र आपण का नाव घेतो? कारण एक त्यातला जो आहे तो अनरिलायबल आहे, दुसरा रिलायबल आहे जो की आहे तुमचा टीसीपी. आणि या दोघांच्या कॉम्बिनेशननी आपण स्पीड as well as the authenticity or reliability of the data we can guarantee, and that is why these two protocols are extremely famous. UDP IP इतका फेमस नाहीये जितका तुमचा TCP IP फेमस आहे, कारण हा काहीतरी प्रमाणामध्ये तुम्हाला ट्रेसेबिलिटी देतो, काहीतरी प्रमाणामध्ये तुम्हाला रिलायबिलिटी अचीव करून देतो. जस्ट टू चेक, आवाज येतोय, दिसतंय सर्व? हो सर. समजलंय का? Yes. So this is what TCP, Transmission Control Protocol. TCP stands for Transmission Control Protocol. Let us go through services and the special features of TCP. This we have already discussed, but still, TCP is Transmission Control Protocol.
जसं तिकडचा होता तो तुमचा UDP. UDP होता तुमचा युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो की अनरिलायबल होता. आणि हा आहे तुमचा TCP, दॅट इज ट्रान्समिशन. आणि याचाच नाव आहे बघा, द कंट्रोल वर्ड इज हिअर. सो ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. सो जसं UDP आहे प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल, तसा हा सुद्धा आहे TCP, प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल. UDP होता कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, पण हा आहे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो व्हर्च्युअल कनेक्शन एस्टॅब्लिश करतो आणि मग कम्युनिकेशनला स्टार्ट करतो. देन the previous one, UDP, was unreliable, but TCP is a reliable protocol. So जर सगळ्या काळजी घ्यायची असेल तर definitely UDP will be quicker because it does not bother about what is going to happen to the data. It will just start transmission at a very faster rate. But as compared to TCP, as compared to UDP, TCP is quite slow. Okay, then what are the services that TCP offer? Obviously, first service will be process to process, कारण ते त्याचं मेन काम आहे. Then next is the stream delivery service. Third is sending and receiving buffers. Then segments. हे आपण एक प्रत्येक स्लाइड मध्ये आपण वेगळं बघत जाऊ, फक्त आता नाव लक्षात ठेवा. स्ट्रीम डिलिव्हरी सर्व्हिस, सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग बफर्स, सेगमेंट्स. म्हणजे यांनी काय केलं, एक स्ट्रीम ऑफ डेटा फॉर्म केला, एक ट्यूब, एक चॅनल फॉर्म केला, आणि त्या चॅनल मधनच तुमचा डेटा पास होईल. म्हणजे थोडक्यात काय, एक कम्युनिकेशन लिंकच तिथे एस्टॅब्लिश केल्यामुळं डेटाची एक स्ट्रीम तयार झाली, आणि म्हणून आपण त्याला म्हणतो स्ट्रीम डिलिव्हरी सर्व्हिस. सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग बफर्स, दोन्ही साईडला सेंडर आणि रिसिव्हरला बफर यूज करायला लागले. बफर का वापरायचे? बिकॉज वी हॅव असाइन्ड दी सेगमेंट्स. म्हणजे आपण डेटाग्राम्सला, प्रत्येक डेटाग्रामला एक सेगमेंट नंबर असाइन केलेला असतो. It is a full duplex communication, connection oriented service, and reliable service. So all these services are offered by TCP. Now let us go one by one. First one is the stream delivery. As I told you, from sending process to the receiving process, the stream delivery is used. That means this one will be your imaginary channel. Here you can see on the screen. So this will be an imaginary channel which will be there available, and through that channel the stream of bytes can be transmitted from the sender side to the receiver, and which is known as stream delivery. Then see why this stream is like, why we are able to show this here in TCP and why we cannot show the same way in UDP. जसं आपण आता इथे TCP ला दाखवतोय तसं UDP ला दाखवता का नाही येणार? कारण UDP हा डायरेक्ट ट्रान्समिशनला स्टार्ट करतो. म्हणजे त्याला इट्स जस्ट लाईक इफ यू हॅव डिसाइडेड, ओके फाईन, लेट मी पुट इट इन दिस वे. सपोज जर समजा तुम्हाला if you are going to a mall along with your family, and if you are going to a mall along with your friend, whatever is the difference, that difference is here in UDP and TCP. फ्रेंड्स सोबत ज्यावेळेस तुम्ही मॉल मध्ये जाता, रादर से डी मार्टला असेल, रिलायन्स मार्टला, बिग बाजारला असेल, then you don't have any defined idea in your mind. You just go to any like whatever the floors are there, or whatever the racks are there, and you keep on visiting almost every rack and keep on tracing the things, and then whatever you like, you start buying those things. Means whenever you go along with your friends, there is nothing defined. There is no process defined that I want to go here in this section, I want to go there in that section, and that is how your UDP works. So nobody can track you. Suppose, for example, you have informed someone that I am going to a mall along with a friend, then nobody can track you where you will be find exactly. But if you go along with your family, say specifically with your mother, then that time you will be having a list along with you, or your mother will be carrying that particular list, that these are the things we need to borrow, and your mother will ensure that you will borrow those things only. So what I mean to say is, whenever there are n number of options, like in a mall you have n number of racks, n number of materials which are there for sale. But when you are
traveling with your friend or when you are shopping along with your friend, you almost go to each and every rack and see everything and brought few things. But when you travel, when you go to shop along with your parents, with your mother specifically, then she has a list in her hand and she will specifically go to those racks only. And I bet you, like, you cannot buy a single atom extra from whatever the list that she has prepared. And that is how your TCP protocol works, where everything is streamlined, everything is defined, and the process is work accordingly. That there will be a sender, there will be receiver. Say, for example, I want to transmit data from A to G. Then it is predefined that you first A need to go to B, then B to C, then C to D, D to E, E to F, and then finally it will reach to G. So that kind of path is already been defined, and every bit of data will travel through this particular path only if we talk about TCP. But in case of UDP, it doesn't work that way. UDP simply will form a datagram and it will attach with the IP protocol, and then that IP will take that UDP packet everywhere it goes, and finally it will reach to the destination end. And that is how it works in case of UDP, and that is how it works in case of TCP. This is what we call it as a stream delivery, where we can show such imaginary channel because we know that the bit of data has to originate from the sender process and it has to end at the receiver's receiving process. And this will be the exact path. It will not travel like from here, it will go to there, then here, and then here. असा कुठलाही रॅन्डम पाथ तिथे नसणार आहे जो युडीपी मध्ये होता, तसं टीसीपी मध्ये नसणार आहे. म्हणून आपण टीसीपीला म्हणू शकतो इट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाईट और स्ट्रीम डिलिव्हरी मेथड. कळतंय का? हो सर. ओके, नक्की. आज बॉयज कोण आहेत की नाही? बॉयज साइड एनीबडी? आशुतोष थोरात, विशाल पाटील, नितीन पाचवे, किरण पाटील, आकाश अलमार, दिग्विजय चाकपोते, संतोष उबाळे. You people are here, right? Yes, sir. Okay, समजते? Yes, sir. ओके ओके, मग अधून मधून जरा दाद दे जाओ, कळतंय नाही कळतंय. हा, ओके. नेक्स्ट सर्व्हिस, पहिली सर्व्हिस झाली आपली प्रोसेस टू प्रोसेस, हे तर मेन कामच आहे. सेकंड झालं स्ट्रीम डिलिव्हरी सर्व्हिस. लेट अस गो फॉर सेंडर अँड रिसिव्हर बफर, अँड दिस इज हाऊ युअर सेंडिंग अँड रिसिव्हर साइड फॉर TCP look like. Now here you have a buffer. Here you have a buffer size, like you can store, like if I count, it would be almost 15 to 20 segments you can store at a time. इथं सुद्धा तसेच 15 ते 20 सेगमेंट्स इथं आरामात रिसिव्हिंग साइडला पण स्टोअर करून आपण ठेवू शकतो. सो सेंडर कडून ज्यावेळेस डेटा येईल, तो डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स. डेटाग्राम म्हणजे काय? बंच ऑफ डेट. ह्या डेटाग्रामला आपण एक एक सेगमेंट नंबर असाइन करत जाणार. संजय पवार, टाइम आहे का हे जॉईन करायचं क्लास? यू आर हाफ एन आवर लेट संजय. संजय पवार सर, मी आधीच्या लिंकला क्लिक करत होतो. तिथे मेसेज लिहिलता की राजाने? अर्धा तास त्याच लिंकला क्लिक करत होता का? परत लेट नाही पाहिजे असं. हा सर. Okay, so sender and receivers buffer, if we see like this, almost इथं 15 ते 20 सेगमेंट्स तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता किंवा डेटाग्राम स्टोअर करून ठेवू शकता. सो आपण काय करणार आहे, whenever a sending process wants to transmit some data, it will not go directly for the transmission here. डायरेक्टली डेटा ट्रान्समिशन साठी लिंक वरती जाणार नाही, तर तो डेटा पहिल्यांदा जाईल बफर मध्ये. बफर मध्ये गेल्यानंतर तिथं 3 सेगमेंट्स असतील. पहिले सेगमेंट असेल की ज्याच्यामध्ये आपण आता रिसेंटली पाठवलेल्या सेगमेंट्स आपण इथं स्टोअर करून ठेवेल.
का? कारण त्याचं एक्नॉलेजमेंट माहिती नाही आपल्याला, आलंय का नाही आलं. सो वी नेवर नो वॉट एव्हर डेटा दॅट वी हॅव सेंड वेदर वी गेट एनी काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑर नॉट. सेकंड स्पेस मध्ये डेटा विच वी वॉन्ट टू सेंड नाव and which we haven't sent yet. या दोन फॉर्मॅट मध्ये आपण डेटा रेडी करून ठेवतो आणि हे बफर साइड मध्ये त्या फ्रेम सगळ्या स्टोअर असतात. इफ सपोज एनी वन ऑफ द फ्रेम is not received, any one of the frame is not received at the receiving end, and if we get that kind of acknowledgement, then that segment will be retransmitted again from this stream of byte, so that this will be stored till हे आपलं सेम आहे, आपण जे आधी बघितलेलं होतं ना डेटा लिंक लेअर मध्ये, तसं सेम इथं त्या कंटेन्शन विंडो आठवतंय का काय, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मध्ये, where we used to keep the transmitted frames until we get the acknowledgement. Once we get the acknowledgement, we used to throw those frames out of the buffer. सेम तसं इथं राहणार आहे. आणि बफर मध्ये ह्या व्हाईट पॅच मध्ये दाखवलेले की काही जागा एम्प्टी राहतील, की जेणेकरून नेक्स्ट येणारा जो डेटा आहे तो ह्या एम्प्टी जागामध्ये फिलअप करता येईल. सो बघा, ट्रान्समिटर साइडला 3 कलर दाखवलेले आहेत. एक ग्रे कलर आहे म्हणजे जे फ्रेम ऑलरेडी आपण पाठवलेले, दुसरा कलर झाला पिंक जे आपण अजून पाठवलेले नाहीये, आत्ता पाठवायचे, आणि नंतर झाल्या रिकाम्या जागा ज्याच्यामध्ये सेंडिंग प्रोसेस मधून आपल्याला काही फ्रेम येतील आणि त्या बफर मध्ये स्टोअर राहतील. देन ऍट द रिसिव्हिंग साइड यू विल हॅव ओनली 2 कलर्स, दॅट इज पिंक अँड व्हाईट. व्हाईट स्टँड्स फॉर दोज आर द एम्प्टी फ्रेम्स and pink stands for that the frame I have received and I am forwarding it to the receiving process. So this way the sender as well as receiver both will have buffer. Now tell me what would be the advantage of this buffer? Buffer वापरण्याचे फायदे काय राहतील? If we are using buffer, we can go for 2 kinds of problems which any kind of layer faces. Problem are फ्लो कंट्रोल अँड एरर कंट्रोल. एरर कंट्रोल कसा टॅकल केला आपण? ज्या पाठवलेल्या फ्रेम आहेत, सेंड केलेल्या फ्रेम आहेत, त्या आपण तशाच ठेवतो जोपर्यंत त्याचा एक्नॉलेजमेंट येत नाही. आणि जर एक्नॉलेजमेंट आलं तर समजून जायचं की ती फ्रेम पोहोचली आणि मग ती फ्रेम फेकून द्यायची. तोपर्यंत आपण त्याला बफर मध्ये ती फ्रेम तशी स्टोअर करून ठेवतो. दिस वे इफ ॲट ऑल एनी काइंड ऑफ एरर कम्स, दॅट एरर कॅन बी डिटेक्टेड as well as corrected. सेकंड प्रॉब्लेम आहे फ्लो कंट्रोलचा. जर समजा ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हर यांच्यामध्ये स्पीड व्हेरिएशन्स असतील, देन either what will happen, the receiving side's buffer will be completely empty if receiver is faster, and sender side buffer will keep on getting full. Otherwise, if receiver side is slow and sender side is fast, in that case receiver buffer will get full, and then the receiver will send an acknowledgement to the sender that my buffer is going to get full, please don't transmit now. So this way, using buffer we can maintain the flow control as well. So flow control आणि error control ह्या दोघांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी ट्रान्सपोर्ट लेयर ने घेतली होती, that can be achieved with the help of the sender and receiving buffers. कळतंय? सो सेंडिंग रिसिव्हर बफरचं काम काय, तर एरर आणि फ्लो कंट्रोल मेकॅनिझम अचीव करणे. देन नेक्स्ट थिंग इज दी TCP सेगमेंट्स. सो TCP सेगमेंट्स मीन्स व्हॉट? हियर इन वन पर्टिक्युलर डेटाग्राम वी विल बी डिवाइडिंग दोज इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स. म्हणजे प्रत्येक डेटाग्राम जो आपण पाठवतोय त्या प्रत्येकाला आपण एक नंबरिंग देणार. अँड TCP also ensure that the data it will receive, that will also receive in proper sequence only, so that there will not be any kind of mismatch of data. म्हणजे आपण इथून जी प्रत्येक फ्रेम पाठवतोय त्या प्रत्येक फ्रेमला आपण एक सेगमेंट नंबर असाइन करतोय. दॅट इज व्हॉट इज डन इन TCP segments. And this is how the TCP segment format look like. आता हा जो तुमच्या समोर दिसतोय हा आहे तुमचा TCPचा प्रोटोकॉल. इट इज अन एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट स्लाइड दॅट यू आर सीइंग नाउ ऑन द स्क्रीन.
ही एवढी इम्पॉर्टंट आहे की ऑलमोस्ट प्रत्येक एक्झाम मध्ये दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑल द टाइम. दोनच क्वेश्चन हे एक तर टीसीपी प्रोटोकॉल किंवा दुसरा असतो आयपी प्रोटोकॉल, किंवा बऱ्याच ज्या क्वेश्चन पेपरमध्ये टीसीपी आणि आयपी हे दोन्ही प्रोटोकॉल एक्झाम मध्ये विचारलेले असतात आणि हे एक्झाम मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करायचं. बट यू डोंट गेट फायटिंग विथ लाईक हे किती मोठं आहे आणि काय आहे याच्यामध्ये. इफ यू अंडरस्टँड what do you mean by TCP segment, you can easily draw this without any by hearting. तर आता काय करा, सगळेजण पटकन ह्याचा स्क्रीनशॉट काढा या टीसीपी सेगमेंट फॉर्मॅटचा, अँड एव्हरीबडी ड्रॉ दिस सेगमेंट ऑन युअर notebook afterwards, after this lecture get finished. And I will also forward one more image where I will tell you what is the or if it is possible for you, you can write now also on your notebook, and I'll tell you what is the meaning of each and every field in this header format, so that you will understand this completely. I want you to send me whatever you draw on your page in your notebook. I want you to write I want you to draw the TCP protocol, this particular diagram, followed by what do you mean by every frame. म्हणजे उदाहरणार्थ ह्यातलं प्रत्येक what do you mean by every field, म्हणजे उदाहरणार्थ सोर्स पोर्ट ऍड्रेस म्हणजे काय असेल, डेस्टिनेशन पोर्ट ऍड्रेस म्हणजे काय, सिक्वेन्स नंबर म्हणजे काय, एक्नॉलेजमेंट नंबर म्हणजे काय. सो ऑल दीज डिटेल्स आय वॉन्ट यू टू राईट. इज इट क्लिअर? सो ज्याने कोणी स्क्रीनशॉट नसेल काढला त्याने पटकन काढून घ्या. डन? Yes, sir. Okay. Now let us go and go to the understanding of each and every field which is there in the TCP segment format. But before we start with TCP segment format, I want you to once again look at what is UDP segment format. UDP format काय होता बघून घ्या. UDP segment format म्हणजे फक्त हे 4 ब्लॉकचा एक तुकडा होता, ज्याच्यामध्ये फक्त काय होते 8 बाईटचा हेडर होता. त्या 8 बाईटचा हेडर कसा, तर इथं 2 बाईट गेले सोर्स पोर्ट साठी, इथं 2 बाईट गेले डेस्टिनेशन पोर्ट साठी, 2 बाईट गेले टोटल लेंथ साठी आणि 2 बाईट गेले चेकसम साठी. फक्त 8 बाईट मध्ये युडीपी डेटाग्रामने तुम्हाला हेडर असाइन करून दिला होता, जो डेटाच्या सोबत चिटकलेला असतो. लक्षात घ्या, परत एकदा मी सांगतो, हेडरचा अर्थ काय नेमका. हेडर म्हणजे नेमकं काय असतं, कॅन एनीबडी टेल मी? ऐश्वर्या मामाने सांगा काय. Hello. Yes, sir. What? Yes, sir. Mamane. Nitin. सर ते स्क्रीनशॉट Can साठी anybody बोला tell me? होता, ते त्याला टाकली होती कमेंट सर. हा, ठीक आहे. बरं. मला ऐश्वर्या हे सांगता हेडर म्हणजे काय. हेडर म्हणजे काय सर एक्झॅक्टली आय डोंट नो. एक्झॅक्टली तुम्हाला काय वाटतं काय असेल. हे आतापर्यंत शिकवलेले सगळे 17-18 लेक्चर वेस्ट होतात बरं का, असं काय केलं. आपण हेडर ट्रेलर हे सगळे बघितलेले आहे, त्याचा अर्थ काय आहे. एनीबडी? स्वप्नील? स्वप्नील अरे दे. येस सर. करू नका मित्रांनो. टेल मी नो व्हॉट इज हेडर. सर आपले जे फ्रेम तयार करतो ना आपण, ते फ्रेम असतात ना, आपण हेडर मधून ट्रान्सफर लिहायला आपण ट्रान्सफर करतो. हेडर मधून ट्रान्सफर करतो नाही. अजून
आपण डेटाची फ्रेम तयार करतो. लक्षात घ्या. बरं, हे खूप बेसिक आहे मित्रांनो. तुम्ही असं का करता आय डोंट नो. यू ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. हे खूप बेसिक आहे. हे बेसिक लक्षात यायलाच पाहिजे. त्याच्यावरती अख्खा सिलेबस आहे. एनीबडी वॉन्ट टू ट्राय? डेटाची फ्रेम तयार करतो आपण, डेटाचा डेटाग्राम तयार करतो, डेटाचं पॅकेट तयार करतो. मी 3 गोष्टी सांगितल्यात तुम्हाला. जी फिजिकल वरती असतं त्याला म्हणतो, जे डेटा लिंक असतं त्याला म्हणतो पॅकेट, आणि जे ट्रान्सपोर्ट लेअर वरती असतो त्याला आपण म्हणतो आयदर डेटाग्राम ऑर सेगमेंट्स. पण हे सगळे नावं कशाचे? हे सगळे डेटाच आहेत. डेटा एकत्र बांधला की त्याला वेगवेगळं नाव दिलेलं आहे. डेटा लिंक लेअर मध्ये त्याला फ्रेम म्हणलेलं आहे, नेटवर्क लेअर मध्ये त्याला पॅकेट म्हणलेलं आहे, ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये त्याला सेगमेंट म्हणलेलं आहे. पण हेडर म्हणजे काय? कारण हेडर ज्याच्यामध्ये आपण सगळ्यांच्या हेडर हा सगळ्यासोबत आहे. सर कॅन आहे ज्याच्यामध्ये आपण डेटा सेव्ह करतो, ज्याच्यामध्ये डेटा सेव्ह करतो. नो स्टोर करू शकतो स्टार्टिंगला. नो नो, वी डोंट स्टोर. ज्याच्यामध्ये स्टोर करतो त्याला आपण म्हणतो बफर. Dhanure, you're saying it's part of data packet. I know it is part of data packet. I'm asking what it is. It contains information about file. So Abhilasha is getting close. Data placed in the beginning of the segment, that is header. Oh, त्यात काय आहे? हेडर म्हणजे नेमकं काय ते विचारलं. चल, bits added at the beginning of the packet. Added at the beginning of the packet. हे आहे सगळं. ते तुम्ही नुसतं वरवरचं सांगताय. तुम्हाला त्याचा अर्थ काय हे विचारतात. इट इज पार्ट ऑफ द डेटा पॅकेट कंटेन ट्रान्सपरंट इन्फॉर्मेशन. ट्रान्सपरंट म्हणजे काय बरं म्हणजे? इट इज पार्ट ऑफ डेटा पॅकेट, हे पण चुकलं. Yes. Anybody else want to give a try? Hello. Yes, Ashwini Patel. Yes, sir. काय असेल हेडर? टीव्ही ऐकत नाही सर, ते कॉल आलाय पप्पांना, ते बोलते. अच्छा, सांगा. Amit. Okay, now listen properly. I'll tell you once again. Header means what? Header is a file which is sent along with the data. Header ही अशी फाईल आहे जी डेटाच्या सोबत पाठवते, which is also known as overhead. तो काय आहे? ओव्हरहेड आहे. ती काही इन्फॉर्मेशन नाहीये. इन्फॉर्मेशन सोबत पाठवणारी ऍडिशनल माहिती आहे जी आपण अलॉंग विथ द डेटा सेंड करतो. नाउ व्हॉट अन हेडर हॅज? हेडर हॅज all the associated information about that data. हेडरच्या आतमध्ये काय असतं? तर हेडरच्या आतमध्ये त्या डेटाच्या संबंधित त्या लेयरनी प्रोव्हाइड केलेली ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन असते. आता उदाहरणार्थ बघा, इफ आय से ऍट डेटा लिंक लेयर, इफ आय वॉन्ट टू सेंड सर्टन इफ आय certain frame, then the header of that particular layer will attach that, will say that yes, you want to send this data, but where you want to send the data, and then how the receiver will understand that the data has came from whom. So for that, header मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन काय झाली? तर सेंडर आणि रिसिव्हरचा ऍड्रेस.
That will be the first important information that will contain in a header. हे त्याच्यानंतरचं झालं. If I want to transmit, if say for example in TCP layer, if I want to say that I want to add certain flow control mechanism and error control mechanism, then where I am going to add? जर मला ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये मला जर डेटा पाठवायचा आहे, समजा माझ्याकडे 100 बाईट्स आहेत, मग माझी डेटाची लेंथ काय झाली 100 बाईट्स. मग 100 बाईट्स डेटाला मला सिक्युअरली रिसिव्हिंग एंडला जर पाठवायचं असेल, हाऊ आय एम गोइंग टू डू इट? देन आय हॅव टू एन्श्युअर दॅट along with those 100 bytes, I will add redundant data or head over along with that data, which will contain all the associated information, which ensure that the flow mechanism will take place, the error mechanism will be take place, the sender's address will also be there, as well as receiver's address will also be there. म्हणजे हेडर मध्ये आपण काय करतो, हेडर इज अन ओव्हरहेड. हेडर म्हणजे मुळात काय, तो ओव्हरहेड आहे, तो डेटा नव्हे. हेडर म्हणजे डेटा नव्हे, हेडर म्हणजे additional information about the data which will be which is added by the layer itself, so that the features of that layer can travel along with the information. म्हणजे त्या लेयरचं फीचर असं असेल की एरर कंट्रोल, तर त्या लेयरचं एरर कंट्रोल बद्दलची सगळी माहिती त्या हेडर मध्ये जाणार. त्या लेयरचं फीचर असेल एरर ऍज वेल एज फ्लो कंट्रोल, तर मग त्या हेडर मध्ये एरर ऍज वेल एज फ्लो कंट्रोल ऍज वेल एज ऍड्रेस हे सगळं त्याच्यासोबत ट्रॅव्हल करणार. म्हणजे विच लेयर दॅट यू आर फंक्शनिंग ऍट, डिपेंडिंग अपॉन दॅट युअर हेडर साईज इज गोइंग टू गेट व्हॅरी. मग आता मला सांगा, डेटा लिंक लेअर मध्ये, सॉरी डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल होता आपला, युडीपी जो प्रोटोकॉल होता, युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो काय काय काम करत होतो? तो फक्त काय करायचा, सोर्स आयपी सोबत सोर्स आणि डेस्टिनेशनचा पोर्ट जोडून द्यायचा आणि पाठवायचा. म्हणजे तो एरर कंट्रोल करत होता का? नाही. तो फ्लो कंट्रोल करत होता का? नाही. मग तो काय करायचा, तो फक्त पोर्ट नंबर असाइन करायचा ट्रान्समीटरचा आणि रिसिव्हरचा आणि डेटा पाठवून द्यायचा. मग त्याचा हेडर मोठा असायचं काही कारण आहे का? अजिबात नाही. कारण तो काही डेटा, तो काही जबाबदारीच घेत नाही, तर त्याला हेडर मोठा देण्याचा काही गरज नाही. तो जबाबदारी कुठलीही घेत नाही, तर मग त्याला काय द्यायचं, त्याला फक्त डेस्टिनेशनचा पोर्ट, नंतर ट्रान्समीटरचा पोर्ट, त्याच्यानंतर टोटल लेंथ लागणार का, तर फ्रेम कुठं सुरू झाली आणि कुठं संपली हे आपल्याला कळायला पाहिजे. त्याच्यासाठी टोटल लेंथ इज रिक्वायर्ड, अँड देन ऍट द लास्ट इट विल ऍड चेक सम विच इज ऑप्शनल. आणि म्हणून युडीपीचा जो प्रोटोकॉल होता, दॅट वॉज ओनली 8 बाईट, बट दॅट इज नॉट द केस इन केस ऑफ टीसीपी. म्हणून टीसीपी मध्ये तुम्हाला तो भला मोठा पोर्ट, भला मोठा हेडर दिसला. नाव let us go to the header. My PC got restart, so I will just present from my mobile screen only. Just can anybody just tell me, speak out? हॅलो. हा सर दिसतंय. नाही दिसू द्या हो. तुम्हाला समजलं का मी आता काय बडबड केलं 5 मिनिट? हा हा समजलं. हा. मग तुमच्यामध्ये का क्लॅरिटी येत नाही रे लवकर? तुम्हाला हेडर मी ह्याच्या आधी हे सगळं सांगितलं होतं ना रे. थोडं लक्ष द्या मित्रांनो. काय दिसतंय स्क्रीनवर? ओके. जस्ट अ मिनिट, थोडं स्लो झालंय सिस्टम.
हॅलो हॅलो, हा येस सर. मी किती वेळ झाला बाहेर होतो? 2 सांगायचं नाही मला. 2 मला वाटलं मी आपल्या तिकडे स्क्रीन चालू करून बडबड करतो एकटाच. तर स्क्रीन दिसत होती पण फक्त आवाज येत नव्हता, मला लोड आला असेल. ओके ओके ठीक आहे, आता दिसतंय? नाही दिसत. स्क्रीन दिसत नाहीये? नाही. एकच मिनिट हा. Is it visible now? येस. Okay. Okay, sorry for this inconvenience. So now you can able to see the screen, right? येस. Okay, so as I was discussing, in case of UDP, as UDP was not handling any of the responsibilities, UDP was only the role of UDP was only to attach the port number at the sender and receiver, or source and destination, and that's it. Then total length, so that the total frame size we can understand, and then it will check, it will go for checksum, which is also optional, and it will transmit the data along with the header. And this is how UDP work, and that's the reason why UDP was not a reliable at all. कारण त्यांनी कुठलंच कष्ट घेतलेलं नाही, कुठलंच feature add केलेलं नाही. But in case of TCP, if you can look now here, you can see that it is, can you count how many bytes are there in UDP's protocol, TCP's protocol segment? हा, सोर्स पोर्टला किती गेले? 16 बिट, म्हणजे 2 बाईट इथे गेले. डेस्टिनेशनचे 2 बाईट, सो 2 आणि 2 4 बाईट झाले. सिक्वेन्स नंबरचे 4 बाईट, एक्नॉलेजमेंट नंबरचे 4 बाईट, सो किती झाले टोटल? 4 + 4 + 4, राईट. त्याच्या खालचे परत एकदा 4, त्याच्या खालचे परत 4, सो 1 2 3 4 5, सो 4 5 20 बाईट is the header for TCP. TCP हॅलो. हॅलो हॅलो, हॅलो. आता हा सर, आवाजच नव्हता. आता कधीपासून नव्हतं? 1 मिनिट झालं. काय चाललंय? मला म्हणजे तुम्ही अनम्यूटच ठेवा पाटील. ठीक आहे. हा, आणि बोलत राहा, म्हणजे मला कळेल मी कधी गेलो. हा. स्क्रीन दिसते का? हो. बघा इथं एकूण किती नंबर ऑफ बाईट्स दिसत आहेत तुम्हाला? सो टोटल 40 बाईट्सचा हा हेडर आहे, जो ग्रीन कलर मध्ये हेडर म्हणून नाव लिहिलेलं आहे ना, तो हेडर एकटा फक्त 20 बाईटचा आहे, आणि 40 बाईट त्याला ऑप्शनल म्हणून दिलेलं आहे. म्हणजे फक्त हेडरच, म्हणजे जे ऍडिशनली बिट्स आपण पाठवतो, म्हणजे डेटा जर तुमचं आपल्याला मेन काम काय असतं नेटवर्किंग मध्ये, तर डेटाचं ट्रान्समिशन करायचं आहे. पण त्या डेटा ट्रान्समिशन करताना जो सोबत जोडतो, ऍडिशनल जी इन्फॉर्मेशन डेटा सोबत पाठवतोय, तीच इन्फॉर्मेशन आपण इथे किती दिलेली आहे? 60 बाईट्सची इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करतोय. अश्विनी? येस सर. So that 60 Yes. byte information travel along with the data.
which is placed in the header. मग आता क्विकली बघूयात, आपला वेळ पण कमी राहिलेला आहे. विदिन 2 minutes विल फिनिश व्हॉट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिअर. त्या आतले कंटेंट काय आहेत आणि उद्या इन डिटेल आपण परत बघूयात. सो टीसीपी हेडर मध्ये काय काय बघा. टीसीपी हेडरच्या मध्ये आहे पोर्ट ऍड्रेस आणि डेस्टिनेशन पोर्ट ऍड्रेस. सिक्वेन्स नंबर म्हणजे या डेटामध्ये जे सिक्वेन्स ह्या डेटाच्या आतमध्ये आपण जे वेगवेगळे सेगमेंट पाठवतोय त्यांचा सिक्वेन्स नंबर काय आहे, which is of 32 bit, that will be placed here. Acknowledgement number म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन पाठवतोय त्या इन्फॉर्मेशन अॅक्नॉलेज केल्यानंतर इन्फॉर्मेशन येते तो नंबर इथे असेल. देन भरपूर आहेत. Then we keep one more field which is known as HLen. Now HLen is nothing but header length, which is specified in 4 bits. Then 6 bits are there for reserve, and then these 6 bits which are indicated in red, those are very important bits. What is this frame all about? आणि त्या फ्रेम मध्ये आलेलं प्रत्येक जी सेगमेंट आहे त्या सेगमेंटचं काय करायचं, त्यातली सेगमेंट अर्जंट असेल तर कसं पाठवायचं, आलेल्या फ्रेमचं अॅक्नॉलेजमेंट मिळालंय का, डेटा पुढे पुश करायचंय का, रिसेट करायचंय का, सिंक्रोनायझेशन करायचंय का, कनेक्शन फिनिश करून टाकायचंय. सो ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन दॅट रेड कलर बिट्स. देन द विंडो साइज. सो हिअर we need to whatever the buffer size that is decided at the receiving side relate. Hello? Your voice is not audible. Hello? हॅलो हॅलो हॅलो. हा सर आवाज येत नव्हता. परत कट झाले. जाऊ दे, ठीक आहे. आज आपण स्टॉप करूया तिथं, कारण मी एकटा तिकडे बडबडत राहतोय, मला काही इम्पॉर्टन्स मिळत नाही. हा सर, इकडून पण काही समजत नाहीये. पण माझा लॅपटॉप तो रिसेट झालाय, तो होईल चालू. मग उद्या हे परत एकदा आपण रिवाइज करूया. राईट? Okay, so we'll close now, but quickly before that, I'll just note down the attendance. Okay, so roll number 1, 2, 3, 4 is absent, right? 5, 6, 7, 8, 9, 10 is absent. 11, 12, 13, 14. 15 is absent, 16, 17, 18, 19 is absent, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, then 46 and 48. Okay guys, so thank you. जर कोणाची अटेंडन्स राहिली असेल तर सांगा. सर 48. हा 48 घेतलं की विशाल नाव मी. 37 सर. 37. ओके उपेंद्र. ओके, जस्ट चॅट बॉक्स मध्ये एकदा टाका and that will save with me. Yes, Ashutosh, noted. Okay, thank you. Now you can log out and join the next class.
Vargas, you want to ask something? Pratiksha? Pratiksha Vargas.
हे नाही आहे माझ्या. डेटा कार्ड नाही.
Bye.